Good morning, students. In the previous classes, we have discussed about the shoot apexes as well as the root apexes. So, starting like ఒక ప్లాంట్ అనేది స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్గా ఒక సీడ్ నుండి డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఆ సీడ్ కాస్త చిన్న రాడికల్ నుండి డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ అ సీడ్ అండ్ దిస్ సీడ్ విల్ స్మాల్లీ డెవలప్స్ ఇంటూ అ radical, and ఈ radical నుండి there will be the formation of a roots. ఈ radical నుండి మనకి ఆ యొక్క seeds లో మనకి roots అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ roots కాస్త తర్వాత primary roots, lateral roots, terminal roots గా డిఫరెన్షియేట్. అలా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది ఇందులో? And after that differentiation, the seeds will undergo a development. A plant, a stem, branches, leaves are developed. And now we will see the theories of shoot apexes. So in this class we will discuss about the theories of the shoot apexes. Shoot apex యొక్క theories గురించి మనం చదువుకుందాం. So previous classes lo especially in this paper, this is your paper 3rd, we read about the plant anatomy as well as embryology. So plant anatomy అంటే ఏం చెప్పాను? Anatomy is nothing but studying about the internal structures of a plant parts. Study of internal structures of plant parts is called as an anatomy. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్టార్టింగ్ మనం ఒక ప్లాంట్ యొక్క లోపల నుండి కూడా మనం ఆ స్ట్రక్చర్స్ ని చదువుతూ వస్తున్నాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ మీన్స్ in the previous class, exactly in the previous class, first మనం ఆ షూట్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది అనేసి చదువుతాం. There will be about the types of meristems as well as the tissues as well as tissue systems. Tissues ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, tissue systems ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, వాటి నుండి మెరిస్టమ్స్ ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి చదువు. So starting there will be initially there will be one cell that is present. A single cell కాస్త group of cells లాగా మారిపోయి tissue ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఆ టిష్యూ కాస్త group of tissues గా మారిపోయి tissue system కి డెవలప్ చేస్తుంది. This tissue system will be developing in or forming an organ. ఈ ఆర్గాన్ కాస్త ఆర్గాన్ సిస్టమ్ గా డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హోల్ ప్లాంట్ బాడీ అనేది అలా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్ దట్ కేస్ అలా మనం డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నట్టే మెయిన్ గా ఈ ప్లాంట్ లో టిష్యూ అండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ టిష్యూస్ అండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ లో వి రెడ్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి పర్మనెంట్. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ లో మళ్ళీ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద సెకండరీ మెరిస్టమ్. And if you take about this permanent tissues are further divided into 3 types: simple, complex and special tissues. Simple వచ్చేసరికి we will read about the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma cells. And if you move on to our complex tissues, we will read about the xylem and phloem. And in the final if you read about the specialized structures, specialized cells వచ్చేసరికి lenticular cells గురించి చదువుతాం. And when we move on to the tissue systems, actually there are 3 types of tissue systems. ఏమేంటివి? Ground tissue system, epidermal tissue system and vascular tissue system. And next we will move on to our meristems and its types. అసలు మెరిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్లాంట్ బాడీలో ఎక్కడైతే డివిజన్ అనేది యాక్టివ్గా సెల్స్ అన్ని డివైడ్ అవుతాయో, ఎక్కువ శాతాన ఎప్పుడైతే సెల్స్ డివైడ్ అవుతాయో ఆ యొక్క ప్లేస్ని మనం ఆ యొక్క సెల్స్ని మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అంటున్నాం. And the group of those meristematic cells is called as meristematic tissue. So ఇలాంటి టైప్స్ లో there are mainly about 3 types of meristems అని ఉన్నాయి. One is an apical meristem, intercalary meristem as well as a lateral meristem. Apical, intercalary, ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇంకొకటి వచ్చేసరికి lateral meristem. So ఈ 3 types of meristems లో కూడా we are reading like what are the meristems that comes from it అని
చెప్పి దాని గురించి చదువుతాం. సో ఇఫ్ విల్ గో డీప్ ఇంటూ ఇట్, ఒకవేళ మనం దాని గురించి డీప్ లో తీసుకున్నట్లయితే we will mainly describe into a shoot apex as well as the root apex గురించి చదువుతాం. సో ఫస్ట్ షూట్ అపెక్స్. షూట్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దేని నుండి ఫామ్ అవుతుంది, షూట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ టోటల్ ప్లాంట్ బాడీని మనం షూట్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాం. అండ్ అకార్డింగ్ టు సమ్ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ as వాడ్లింగ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే ఈ షూట్ సిస్టమ్ లో కొన్ని రీజియన్స్ ఉన్నాయని డిస్కవర్ చేశారు. సో దట్ రీజియన్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ టు బి అ డిస్టల్ రీజియన్, సబ్ డిస్టల్ రీజియన్, ఆర్గానోట్రోపిక్ రీజియన్, రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అండ్ సబ్ అపికల్ రీజియన్. సో ఇలా ఆ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారు, షూట్ అపెక్స్ ని 5 డివిజన్స్ ఉన్నాయి, 5 రీజియన్స్ విధాలుగా దీన్ని డివైడ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏమైంది, 5 టైప్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ అనేటువంటివి మనకు ఫామ్ అయ్యాయి. ఏమయ్యాయి, 5 టైప్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యాయి. దేంట్లో, షూట్ అపెక్స్ లో, షూట్ సెల్స్ లో మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఏమైంది, ఈ ఒక్కొక్క డివిజన్ లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఒక్కో విధంగా డివైడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ లో ఏమైంది, ఏవైతే సెల్స్ సబ్ అపికల్ రీజియన్ లో మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఏవైతే యాక్టివ్ గా డివైడ్ అయ్యాయో అవి కాస్త ఇక్కడ మెచ్యూర్ అయ్యి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. So that is all in case of this shoot apex. And if you move on to our root apex, root apex లో మనం ఏం చదువుతాం, రూట్ అపెక్స్ అనేది కూడా అందులో ఉన్న మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అనేటువంటివి డివైడ్ అవుతాయి. And there are mainly 3 types of root apex cells type: ranunculus type, casuarina type, and there is a common type which is commonly seen in a dicotyledons. Okay, and దాంట్లో ranunculus type లో ఏముంటుంది అంటే సింగిల్ రో ఆఫ్ రూట్ ఇనిషియల్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. మోస్ట్ గా మనం ఫ్యాబేసి మెంబర్స్ లో చూస్తాం. అండ్ ఇఫ్ యు సీ casuarina type లో అందులో 2 rows of initial cells, dicotyledons లో వచ్చేసరికి 3 rows of initial cells ఉంటాయి which further develop into epidermis, cortex, vascular cylinder as well as root cap. And now we'll move on to our histological organization of shoot apex అయిపోయింది. Histological organization of root apex కూడా అయిపోయింది. Now we'll move theories of shoot apex cells. So several theories have been proposed by relating to the mode of growth in case of shoot. ఆ shoot యొక్క growth జరిగే దాన్ని బట్టి there are different types of theories. So in that the first important theory is the apical cell theory. So first theory వచ్చేసరికి ఏంటి, it is the apical cell theory. So this concept of apical cell theory was first given by the scientist Hofmeister. So the concept of apical cell theory, ఈ థియరీ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు, Hofmeister అనే సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు in the year 1857 లో the scientist named Hofmeister have been given a contribution towards the apical cell theory. And later ఈ యొక్క సెల్ థియరీని ఎవరు, నగేలి అన్న సైంటిస్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేశారు. And it was developed by the scientist Nageli in the year 1878. The 1878 లో మళ్ళీ నగేలి దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ, ఈ థియరీ ప్రకారం apical meristem is made up of a single apical cell. This is an important point here. Apical meristem is made up of a single apical cell or single apical initial అని కూడా అనొచ్చు. ఈ యొక్క apical cell నే apical initial అని కూడా అంటారు. So in this apical cell theory, this concept was first given by the scientist Hofmeister in the year 1857. Later this concept was proved by Nageli in the year 1878. ఆయన ఏం కనుక్కున్నారంటే ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెరిస్టమ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ అపికల్ సెల్. ఒకటే అపికల్ సెల్ నుండి ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ అనేదంతా కూడా
మేడప్ అయి ఉంది. అండ్ ఒకటే అపికల్ సెల్ నుండి మెరిస్టమ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఫార్మ్స్ an initial. So it is considered to be an apical initial, and that the cell A cell E cell apical cell is considered to be a structural and functional unit of this apical meristums. అందుకే ఈ apical cells ని మనం ఇది దానికి స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఫంక్షనల్ యూనిట్ అనేసి అంటున్నాం. ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇట్ గవర్న్స్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అపికల్ గ్రోత్. ఈ అపికల్ యొక్క పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని గ్రోత్ మొత్తం ఈ సెల్ ద్వారా అవుతుంది. ఈ ఒక్క సెల్ కీ రోల్ ప్లే చేసి ఈ అపికల్ పార్ట్ అని అంతా గ్రో చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ అపికల్ సెల్ ఇస్ ఎ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ అని చెప్పాను, ముందు క్లాసెస్ లో చెప్పాను నేను. సో ద టెట్రాహెడ్రల్ అపికల్ సెల్స్ బేస్ 3 to 4 cutting surfaces on which single face is faced towards an upward side. So ఇది అపికల్ సెల్ ఉంటుంది కదా, ఇది టెట్రాహెడ్రల్ లా ఉంటుంది. This is a tetrahedral apical cells which is having a 3 to 4 cuttings ఉంటాయి. ఇందులో ఈ అపిక్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అరౌండ్ అండ్ అప్వర్డ్స్. ఇది అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. అండ్ రెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఆల్ విల్ బి అకరింగ్ టువర్డ్స్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ ద ఫేస్ డైరెక్టింగ్ అప్వర్డ్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద షూట్ అపిక్స్. ఏదైతే ఈ పై భాగానికి చూపిస్తుందో, ఏదైతే అపికల్ సెల్ లో ఏదైతే పై భాగానికి ఉందో దట్ అది అనేది ఒక షూట్ అపెక్స్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ ఫామ్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఆల్ ద కటింగ్ సైడ్స్ ఏమన్నా 3 to 4 కటింగ్స్ ఉంటాయి అంటున్నాం కదా ఇందులో. దిస్ ఆల్ ద కటింగ్ సైడ్స్ విల్ బి గివ్స్ రైజ్ టు అ డాటర్ సెల్స్. ఆ కటింగ్ సైడ్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డాటర్ సెల్స్ ని ఇస్తూ ఉంటాయి. And this daughter cells ఏం చేస్తాయి, ఈ daughter cells are formed. Once daughter cells is formed, thus daughter cells again undergo divisions. అవి మళ్ళీ డివిజన్ ని జరిపించుకొని that will develop into to form a packet of cells. అప్పుడు అవి ఏమవుతాయి, డెవలప్ అవి ఈ డాటర్ సెల్స్ కాస్త మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి ఇంకొన్ని డాటర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దాన్ని మనం ప్యాకెట్ ఆఫ్ సెల్స్ అని అంటున్నాం. ఈ ప్యాకెట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో దట్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ సెల్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ అ షూట్ సిస్టమ్. అప్పుడు ఇవి షూట్ సిస్టమ్ ని ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ఏమవుతుంది, మనకి స్టార్టింగ్ లా సింగిల్ అపికల్ సెల్ అనేది ఉంది విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అపికల్ మెరిస్టమ్. దీన్ని మనం అపికల్ ఇనిషియల్ అని అంటున్నాం. సో ఇందులో ఈ పై భాగం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు పై వైపు చూపిస్తుంది, పై వైపే ఉంటుంది. ఈ కింది 3 వేరే సైడ్స్ ఏవైతే దట్ ఆల్ విల్ షో టు అ డౌన్వర్డ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ అప్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో that upward direction will be undergoing to give rise to a shoot apex ని ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో అది కాస్త డివైడ్ అయ్యి డాటర్ సెల్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ డాటర్ సెల్స్ కాస్త డివైడ్ అయ్యి ఇంకా మోర్ నంబర్ ఆఫ్ డాటర్ సెల్స్ ని ఫామ్ చేసినప్పుడు దట్ ఆర్ అరేంజ్డ్ as a packet of cells. ఆ టోటల్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ సెల్స్ కాస్త డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ షూట్ సిస్టమ్ లాగా డిఫరెన్షియేట్ అయిపోతుంది. ఇన్ దిస్ వే సింగిల్ అపికల్ సెల్స్ divides in an orderly fashion and develops into a plant body. కొత్త ప్లాంట్ బాడీని ఫామ్ చేయడానికి ఈ సింగిల్ సెల్ కాస్త ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. అది ఇంకా అపికల్ మెరిస్టమ్ అనేది ఫెనరోగామ్స్ లో ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ అనేది ఫెనరోగామ్స్ అంటే ఏంటి నేను క్లాస్ లో చెప్పాను. These are considered to be a flowering plants, angiosperms, gymnosperms. సో అందులో కూడా సెల్ డివిజన్ అనేది ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ ద్వారా జరుగుతుంది. అండ్ ఆ ప్లాంట్ బాడీ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ ఒరిజిన్. దీనికి ఇక్కడే డివైడ్ అవ్వాలి అని అలా ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజిన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్క్లూడెడ్ దట్ ద అపికల్ సెల్ థియరీ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు షూట్ అండ్ రూట్ అపిక్సెస్ ఆఫ్ క్రిప్టోగామ్స్ అండ్ నాట్ ఫెనరోగామ్స్. సో ఈ థియరీ ప్రకారం మనకి ఏమర్థమైంది అంటే according to this theory, this apical cell theory is only applicable. They are applicable only shoot and root apex of cryptogams and phanerogams. Phanerogams ki kaakunda only the cryptogams lo maatrame ilanti type of cell division anedi jarugutundi. So apical cell theory is only applicable to the cryptogams, that is non-flowering plants lone applicable. And if you go on to the second most important theory,
This is the first theory in shoot apex, and the second most theory is the histogen theory. And this concept of histogen theory was given by the scientist Hanston. Hanston in the year 1868. A scientist Hanston in the year 1868. So this concept was given by the scientist Hanston. ఏంటి apical cell theory ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? Hofmeister, and it was again advanced by Nagel. So in case of this histogen theory, this concept was given by a scientist named Hanston. According to this theory, tissue of a plant body originates from a mass of a meristem that is located in a apical region. So దీని యొక్క మెయిన్ definition ఏంటి? Tissue of a plant body originates from a mass of a meristem located in an apical region. So ఏమవుతుంది? Histogen theory అనే కాన్సెప్ట్ was given by the scientist Hanston in the year 1868. సో ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే టిష్యూ హిస్టోజన్, హిస్టాలజీ అంటే నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ ఎ టిష్యూస్. సో ఆ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఒక మాస్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్. అంతే కదా, మాస్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ అమౌంట్స్ సెల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టిష్యూని ఫార్మ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ tissue of the plant body originates from a mass of meristems. Mass of meristem అంటే ఎక్కువ number of meristematic cells. ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి? apical region లో ఉన్న mass of meristematic cells నుండి టిష్యూ అనేది వస్తుంది అని ఈ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. And this region is clearly differentiated into 3 zones. మనకు నార్మల్ గా ముందు అపికల్ సెల్ థియరీ అనేది డైరెక్ట్ గా షూట్ సిస్టమ్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేసింది. బట్ దిస్ హిస్టోజన్ థియరీ ఇస్ నేమ్లీ differentiated into 3 zones, where each zone is made up of various number of layers known as histogens. అది 3 లేయర్లుగా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. అందులో ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క హిస్టోజన్ తో మేడ్ అప్ అయి ఉంటుంది. సో ఈచ్ లేయర్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అండ్ హిస్టోజన్. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డర్మటోజన్ అనేది ఒక జోన్. డర్మటోజన్, ప్లీరోమ్, పెరిబ్లం. డర్మటోజన్ అనేది ఒక లేయర్, ప్లీరోమ్ అనేది ఒక లేయర్, పెరిబ్లం అనేది ఒక లేయర్. అంటే in this histogen theory this tissue is differentiated into 3 zones: dermatogen zone, plerome zone and peribulum zone. So first we will discuss about dermatogen zone. It consists of an outermost layer of the histogen, and the cells of the histogen divide and gives rise to unilayer epidermis of roots and stems. ఇదేంటి? ఇది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అయినప్పటికీ ఇందులో ఉన్న టిష్యూ యొక్క సెల్స్ అనేటువంటివి డివైడ్ అవి దట్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎపిడర్మిస్ లేయర్ ఆఫ్ రూట్ ఇంకా స్టెమ్ ఇస్తారు. ఎపిడర్మిస్ లేయర్ ఆఫ్ రూట్స్ as well as stem. And next if you take this peribulum, peribulum ఏంటి? ఇది సింగిల్ లేయర్ outermost layer of a histogen, outermost layer of a histogen. And if you take this peribulum is considered to be a multi-layered histogen. Multi-layer అంటే ఇలా సింగిల్ లేయర్ కాకుండా ఇలా మెనీ నంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటే మల్టీ లేయర్ అని అంటున్నాం. సో మల్టీ లేయర్ హిస్టోజన్ ఉంటుంది అండ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇంటీరియర్ టు డర్మటోజన్ బట్ పెరిఫెరల్ టు ప్లీరోమ్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ డర్మటోజన్ కి లోపల. ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ డర్మటోజన్ కి లోపల ఈ పెరిబ్లం అనేది ఉంటుంది అండ్
పెరిఫెరల్, దీనికి అప్పర్ సైడ్ ఏమో పెరిఫెరల్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఉంటుంది, దానికి అప్పర్ సైడ్ ఏమో ప్లీరోమ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ an isodiametric cells that undergo anticlinical or periclinical or anticlinal or periclinal divisions అనేది జరుగుతుంది. That gives rise to cortex and endodermis of roots and stem. దేనికి ఇస్తాయి ఇవి? cortex and endodermis of roots and stems. Okay, now we'll move on to our third layer called as a plerome. So ఏమని చెప్పాను, this histogen theory, in this the tissue is differentiated into three types: dermatogen, plerome and peribulum. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డర్మటోజన్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన లేయర్, అది అవుటర్ మోస్ట్ ఉంటుంది, అంటే బయటికి ఉంటుంది. సో ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ఎన్ హిస్టోజన్, అండ్ ఈ డర్మటోజన్ నుండి మనకి రూట్ ఇంకా స్టెమ్ యొక్క ఎపిడర్మల్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిట్ విల్ అండర్గో డివిజన్స్ అండ్ డెవలప్ ఇంటూ ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ stems. And second, if we take a peribulum, it is considered to be a multi-layered histogen. Multi-layered అంటే దానికి many layers ఉంటాయి. And ఈ పెరిబ్లమ్ అనేది డర్మటోజన్ కి లోపల భాగాన అండ్ పెరిఫెరల్ టువర్డ్స్ ప్లీరోమ్ లా ఆ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. అండ్ కంపేర్ టు దిస్ పెరిబ్లమ్, ఈ పెరిబ్లమ్ కాస్త ఈ పెరిబ్లమ్ లో దగ్గర ఉన్న అపికల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డివైడ్ అయినప్పుడు దట్ విల్ బి గివింగ్ రైజ్ టు కార్టెక్స్ అండ్ ఎండోడర్మిస్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ స్టెమ్. నార్మల్గా మనకి రూట్స్ కానీ స్టెమ్ని కానీ మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ కట్ చేసినప్పుడు మనకు ఎపిడర్మిస్, కార్టెక్స్, స్టీల్, ఎండోడర్మిస్ అన్న లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ లేయర్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఏ థియరీ ప్రకారం దేని నుండి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేసి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం ఈ చాప్టర్లో. Okay, and the next one is the plerome. This plerome is also considered to be a multi-layered histogen that represents the central mass. This is the central mass of a cells. The cells of the histogen divide and gives rise to steel. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ స్టెమ్ అనుకోండి, ఇది స్టెమ్, దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేస్తే ఇలా కట్ చేస్తాం, ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బయట ఉన్న లేయర్ని ఏమంటున్నాము అంటే ఎపిడర్మిస్ అంటున్నాము, ఈ ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్ని మనం కార్టెక్స్ అంటున్నాము. ఈ కార్టెక్స్కి లోపల there is a presence of a vascular bundles, epidermis, cortex, and this vascular bundles is called as a stele. సో ఈ మూడు లేయర్లు అనేటివి ఆ స్టెమ్లో కానీ రూట్లో కానీ ఆ షూట్లో కానీ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేసి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో ప్లీరోమ్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ మల్టీ-లేయర్డ్ హిస్టోజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెంట్రల్ మాస్ ఆఫ్ ద టిష్యూ. ఈ ప్లీరోమ్లో ఉన్న సెల్స్ కాస్త ఎప్పుడైతే డివైడ్ అవుతాయో దట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ స్టీల్. ఈ స్టీల్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, యూ స్టీల్, పెరిసైకిల్, వాస్కులర్ బండిల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. స్టీల్ ఇన్ సేమ్ రూట్స్ as well as stems. Okay, according to this scientist name Einstein. So ఈ scientist ప్రకారం ఏంటి, these cells ఏవైతే ఇక్కడ సెల్స్ అన్ని మనకు ఫామ్ అయ్యాయో there is no clear distinguish between a dermatogen, plerome and peribulum. ఇవి మూడిటి గురించి కూడా సరిగ్గా డిస్టింగ్విష్ చేయలేదు. దేంట్లో జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఇంకా యాంజియోస్పర్మ్స్ అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో ఈ 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి అనేసి డిస్టింగ్విషన్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్. అండ్ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ ఆఫ్ దిస్ హిస్టోజన్స్ కూడా లేవు. అండ్ దెర్ విల్ బి ఇవి అన్నీ కూడా ఇవి ఫామ్ అయినాయి అంటే దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ టిష్యూ ఫార్మేషన్కి హెల్ప్ అవుతాయి. నౌ ఐ విల్ షో ద 3 types of layers in case of a root system. See, normally if we take a shoot system, this is considered to be a shoot system. This is a central part of the shoot system. ఇది వచ్చేసరికి shoot system అనుకోండి. This is a shoot system. This is a central part of it and it consists of some mass of a cells in it. దీంట్లో కొన్ని ఏమున్నాయి, మాస్ ఆఫ్ ఎ సెల్స్ ఉన్నాయి.
Mass of cells is nothing but huge amount of cells are present, and this region which consists of a central mass is called as a plerome. దీన్ని మనం plerome అని అంటున్నాం. And this outer layer ఏదైతే ఉందో, ఈ outer layer, outermost layer ఏంటిది? సింగిల్ లేయర్. outermost కాకపోతే ఇది సింగిల్ లేయర్, it is not a multi layer, right? So the single outermost layer is considered to be a dermatogen. The single outermost layer ni manam dermatogen ani antunnam. And next ఏంటి? పెరిబ్లం. పెరిబ్లం అంటే ఏంటంటే ఇది ఇలా మల్టీ లేయర్ తో మేడపై ఉంటుంది. ఇలా మల్టీ లేయర్ తో మేడపై టు డిఫరెన్షియేట్, మీకు తెలవడానికి నేను ఇలా లైన్స్ లా రాస్తున్నాను, ఇలా ఏమి ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అ పెరిబ్లం. సో షూట్ అపెక్స్ లో మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి, రూట్ అపెక్స్ లో కూడా మనకి 3 లేయర్స్ ఆర్ 3 జోన్స్ ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ జోన్ ఈజ్ ద డర్మటోజన్ జోన్ విచ్ ఇస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ జోన్, బయటికి ఇలా ఈ యొక్క outer most ఉంటుంది. And the second one is the plerome zone. Plerome అంటే ఏంటంటే it is the central mass of the cells, అది plerome. And next is the third one is the peribulum, అది మల్టీ లేయర్డ్ గా ఇలా సెల్స్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ డర్మటోజన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క బయట ఉన్న ఈ పార్ట్ నుండి మనకి ఒక రూట్ స్టెమ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవడానికి ఎపిడర్మిస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఈ సెంట్రల్ మాస్ ఏదైతే ఉందో దీని నుండి మనకి స్టీల్ డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఈ మల్టీ లేయర్డ్ ఏవైతే పెరిబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటి నుండి మనకి కార్టెక్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ root, this is seen in case of shoot apex. And now if you see this root, and if you see this root apex, so ఏమవుతుంది? ఇదంతా కూడా రూట్ క్యాప్. This is considered to be a root cap. దీన్ని ఏమంటున్నాము? రూట్ క్యాప్ అని అంటున్నాం. సో this central mass of a tissue is called as a ఏంటి? plerome. And there is an outermost layer of it. ఈ outermost layer ని dermatogen అని అంటున్నాం. And these are the innermost cells which are multi-layered. And innermost cells, ఈ multi-layered cells వచ్చేసి we are calling them as a peribulum. So this is all in case of a this type of arrangement is seen in case of a root. So ఏమవుతుంది? In case of this histogen theory concept was proposed by a scientist named Hanston in the year 1868. ఆయన ఏం కనుక్కున్నారు అంటే టిష్యూస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక మాస్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ నుండి ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ దట్ మాస్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అపికల్ రీజియన్. అండ్ ఇన్ దిస్ histogen theory the root system గాని shoot system గాని differentiated into formation of 3 types of zones. 3 zones అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. డర్మటోజన్, ప్లీరోమ్ అండ్ పెరిబ్లం. రెండు షూట్ లో రూట్ లో కూడా ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ఎ షూట్ అంటే ఇది ఒక లీవ్స్ లో. ఓకే, సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఏమవుతుంది? డర్మటోజన్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దట్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఎపిడర్మిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూట్ అండ్ స్టెమ్. ప్లీరోమ్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టీల్. స్టీల్లో ఏముంటాయి మనకి? వాస్కులర్ బండిల్, జైలం, ఫ్లోయం, పెరిసైకిల్, పిత్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో దట్ ఆల్ in case of a root and stem. And this peribulum is a multi-layered histogen. అది దేనికి డెవలప్ అయ్యింది అంటే cortex and endodermis in case of a both stem and root. And this is the second most important theory. And we will move on to our next theory. Next theory in this shoot apex. నార్మల్ గా నేను మీకు హిస్టోజన్ థియరీ రూట్ అపెక్స్ లో కూడా చెప్పేశాను. మనం నౌ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ షూట్ అపెక్స్. సో నౌ ద థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఇస్ ద ట్యూనికా కార్పస్కులర్ థియరీ ఆర్ ట్యూనికా కార్పస్ థియరీ అని అనొచ్చు. సో
So exactly in this tunica corpus theory ఏమవుతుంది అంటే this concept was given by the scientist named Chemert. The scientist named Chemert in the year 1924. So based on his studies carried out and based on his theory, in contrast to the above mentioned theories, it is only applicable only to the shoot apex and root apex. ఈ థియరీ షూట్ అపెక్స్ కి ఇంకా రూట్ అపెక్స్ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ we will discuss about the tunica corpuscular theory. సో ఈ థియరీలో ఏమవుతుంది అంటే అపికల్ మెరిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది రెండు జోన్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది. వన్ ఈజ్ అ ట్యూనికా జోన్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ అ కార్పస్ జోన్. ఒకటి వచ్చేసరికి ట్యూనికా అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి కార్పస్ జోన్. సో ఇన్ దిస్ ట్యూనికా జోన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అవుటర్ డెవలపింగ్ జోన్ ఆఫ్ అన్ అపికల్ మెరిస్టమ్. అపికల్ మెరిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ని మనం ట్యూనికా అని అంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ ట్యూనికా కార్పస్కులర్ సెల్ థియరీలో 2 జోన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ట్యూనికా ఒకటి కార్పస్. ట్యూనికా అనేది అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 1 or more లేయర్స్. దీనికి ఒకటి అయినా ఎక్కువ ఇలా లేయర్స్లో ఇది మేడప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ లేయర్ ఈస్ కేటగరైజ్డ్ బై సెల్ డివిజన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సెల్ డివిజన్ అనేది ఈ సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. డ్యూ టు దిస్ ట్యూనికా, ఈ ట్యూనికా ఏదైతే ఉందో అది ఒక షీట్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ ట్యూనికా this is a tunica. This tunica due to some periclinical divisions which is perpendicular to the cell wall. సెల్ వాల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇందులో పెరిక్లైనల్ డివిజన్స్ అనేటువంటివి జరుగుతాయి. అవి అలా జరుగుతున్నందువలన ఇందులో ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా ఈ ట్యూనికా కాస్త ఒక షీట్ లాగా గ్రో అవుతుంది. లైక్ దిస్. So it will develop as a sheet laga form అవుతుంది. And the main function of this tunica is to produce an epidermis. ఈ tunica ఫామ్ అయింది అంటే దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇది ఎపిడర్మల్ లేయర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. and the number of layers of tunica depend upon the seasonal changes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజనల్ చేంజెస్ అంటే సమ్మర్ కానీ వింటర్ కానీ ఇలా ఎప్పుడైనా సీజన్స్ చేయనప్పుడు ఈ ట్యూనికా ఫార్మేషన్ అనేది దాని యొక్క లేయర్స్ అనేది పెరగడం తగ్గడం అనేది జరుగుతూ వస్తుంది. అండ్ డ్యూ టు దిస్ నంబర్ ఆఫ్ ట్యూనికా లేయర్స్ డిఫర్ ఇన్ స్పీషీస్. సో దాన్ని బట్టి దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ దిస్ ట్యూనికా లేయర్స్. సో based on that when tunica is only single layer it produces only epidermis, and when tunica is 2 to 3 layer the outermost layer forms an epidermis and the innermost layer forms a cortex and a vascular tissue. So ఈ tunica లో ఏమవుతుంది అంటే based on a seasonal changes ని బట్టి ఈ tunica అనేది దాని లేయర్స్ ని మారుస్తూ ఉంటుంది. ఒక లేయర్ 2 3 అలా లేయర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్యూనికా ఒక లేయర్ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుందో when this tunica appears as a single layer that will develop into a epidermis. సింగిల్ లేయర్ ఉన్నప్పుడు 1 లేయర్ ఉన్నప్పుడు 2 to 3 లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది కాస్త ఎపిడర్మిస్, కార్టెక్స్ ఇంకా వాస్కులర్ టిష్యూలోకి డెవలప్ అయిపోతుంది. So number of layers of tunica initiates the number of initials. అంటే ఎన్ని లేయర్స్ ట్యూనికాలో పెరిగినప్పుడు అన్ని మనకి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కార్పస్ ఈజ్ అన్ ఇన్నర్మోస్ట్. ట్యూనికా వచ్చేసరికి outermost, and if you take this corpus is considered to be an innermost tissue of the shoot apex which is covered with tunica. ఇది అనేది ఇన్నర్మోస్ట్ కాకపోతే ఇది ట్యూనికాతో కవర్ అవుతుంది. ఇది ట్యూనికా కదా, సో ఇలా కార్పస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. This is a tunica cell, and here there will be the development of a corpus cells. The cells of these zones are larger and not arranged as a definite rows in tunica. ఈ ట్యూనికాలో డెఫినెట్ రోస్ లాగా లేయర్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. కార్పస్కి వచ్చేసరికి ఇందులో సెల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, కాకపోతే ఆ సెల్స్ అన్ని కూడా రోస్ లాగా అలా అరేంజ్ అవ్వవు. దే ఆర్ అరేంజ్డ్ irregularly in their structures. And this represents the undifferentiated mass of the cell which is surrounded by tunica is called as a corpus.
దిస్ కార్పస్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ సెల్స్. సింగిల్ లేయర్ నుండే మనకి కార్పస్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఈ ట్యూనికాకి కింది భాగాన అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్వేస్ అరేంజ్ బిలో ద ట్యూనికా. అందుకే మనం ఈ కార్పస్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది. ఇది ట్యూనికానా కార్పస్ అనేసి మనం కనుక్కోలేము, ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు దీని కింద అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ద ఇనిషియల్స్ ఆఫ్ కార్పస్ సెల్స్ దే అండర్గో పెరిక్లైనల్ డివిజన్ to form a core of the shoot apex. షూట్ అపెక్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ యొక్క కార్పస్ అనేది పెరిక్లైనల్ గా దాని యొక్క డివిజన్ ని జరిపించుకుంటూ ఉంటుంది. సో డ్యూ టు దిస్ షూట్ అపెక్స్ అనేది దాని సైజ్ లో ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఎపిడర్మిస్, వాస్కులర్ బండిల్స్, పిత్, ఎండోడర్మిస్, పెరిసైకిల్ ఇలా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద మెరిట్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈ థియరీ నార్మల్ గా ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద shoot apex organization in spermatophytes or spermatophyta. అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఇది షూట్ అపెక్స్ అనేది ఎలా అరేంజ్ అయ్యింది అనేసి చెప్పింది. దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజెస్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ అడ్వాంటేజెస్, దిస్ ఈ కార్పస్ ఏదైతే డెవలప్ అవుతుందో ఇట్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు స్పెసిఫిక్ ఏరియా. అది ఒక ఏరియాలోనే డెవలప్ అవ్వాలి, ఇక్కడే డెవలప్ అవ్వాలి అని అలా ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేటువంటివి దీనికి ఉండవు. And it has a developmental studies in plant tissue system. Developmental plant tissue system లో దీనికి హ్యూజ్ డెవలప్మెంటల్ స్టడీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో డీల్స్ విత్ ద ప్లేన్స్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. దీనిలో సెల్ డివిజన్ అనేది వేరీ అవుతూ వస్తుంది. అండ్ దీని యొక్క మెరిస్టమాటిక్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ ద నంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ట్యూనికా, ఎన్ని నంబర్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ట్యూనికాలో ఫామ్ అవుతాయి, దట్ విల్ బి గివింగ్ రైస్ టు అ టాక్సానామికల్ ఇంపార్టెన్స్. దాని యొక్క టాక్సానామికల్ ఇంపార్టెన్స్ కి కూడా ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we have discussed about the three theories of shoot apex. Shoot apex లో మనకి three theories ఉంటాయి. The first one is an apical cell theory, second one is an histogen theory, and the third one is called as tunica corpuscular theory. So apical cells లో ఏమైంది, అపికల్ సెల్ ఏదైతే ఉందో అది అప్వర్డ్స్కే గ్రో అవుతుంది. దాని సెల్ నుండే మనకి డివిజన్ జరిగి అది ఒక డాటర్ సెల్స్ ఇస్తుంది. ఆ డాటర్ సెల్స్ కాస్త పెరిక్లైనల్ డివిజన్స్ ద్వారా ఒక ప్యాకెట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ప్యాకెట్ ఆఫ్ సెల్స్ కాస్త షూట్ సిస్టమ్ లాగా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అపికల్ సెల్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై అ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ మిన్స్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ వి టేక్ next theory, that is about the histogen theory. It was given by the scientist Hanston. అందులో మనకి 3 layers ఉంటాయి, dermatogen, pleroma and pleurodon. And if you take this third one, tunica corpuscular theory, this was proposed by Chemed. ఇందులో 2 layers or 2 zones ఉంటాయి, tunica ఇంకోటి corpus. tunica అనేది ఎప్పుడైతే outer most layer, corpus అనేది inner most layer. tunica ఎప్పుడైతే సింగిల్ లేయర్ గా ఉందో అది ఓన్లీ ఎపిడర్మిస్ ని మాత్రమే ఇస్తుంది. బట్ tunica is arranged into 2 to 3 layers. It gives to cortex, vascular bundles as well as epidermis. సో ఈ కార్పస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ ట్యూనికాకి కింది భాగంలోనే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ a theories of shoot apex in case of this meristematic tissues. And in the next class we discuss about the theories of root apex. దాంట్లో కూడా మళ్ళీ మనకు సేమ్ టైప్ ఉన్నాయి. theories of root apexes కూడా సేమే, apical cell theory as well as the histogen theory as well as Corper and Kappa theory అనేది ఒకటి ఉంటుంది. there is some different types. apical cell theory సేమ్ ఉంటుంది, histogen theory సేమ్ as the shoot system. నేను మీకు ఇందాక రూట్ సిస్టమ్ గురించి కూడా చెప్పాను కదా, ప్లీరోమ్ కానీ ఇలా లేయర్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే కార్పర్ ఆర్ కప్ప థియరీలో కూడా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డివిజనే ఉంటుంది. సో దట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ నెక్స్ట్.